الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. 1,24,000 انبیاء کرام کی سردار ہیں. فرمایا او لوگوں جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک کی رحمت اس کے اوپر 10 بار چھا جاتی ہے. درود شریف ایک مرتبہ پڑھو فرمایا 10 بار اللہ کی رحمت تجھ پہ سایہ کر لے گی. 10 نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جائیں گی. 10 گناہ معاف ہو جائیں گے. 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے. کام 1 منٹ کا اجر و ثواب 40 گنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. دوستو آج کی اس ویڈیو میں پھر سے قاری ہانی ملتانی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا ٹاپک اور موضوع ہے شب معراج. قاری ہانی ملتانی صاحب آج کے اس بیان میں شب معراج کے بارے میں بات کریں گے. اس بیان کو توجہ سے سنیے. اس بیان سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند بھی آئے گا. دوستو چلیے میں بھی آپ کے ساتھ اس بیان کو سنتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس بیان کو سنیے گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا امام الانبیاء وسید الانبیاء وخاتم النبیین بالیقین محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل وعلا شانه وعم لوانه وعز برهانه في كلامه المجيد
والفرقان الحميد بلسان حبيبه سيد المرسلين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 مرات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن أو البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. نعرہ تکبیر. آج تک تو ختم نبوت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، مجھے آپ کے اس شہر میں تقریباً تیسری مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے.
الحمدللہ آج تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ شب معراج میں ملاقات ہوئی. گزشتہ سال اس رات میں نہ معلوم کتنے لوگ دنیا میں زندہ تھے، کما رہے تھے، کھا رہے تھے، دندنا رہے تھے. کسی نہ کسی بہانے موت آئی. آج تم فرش پہ بیٹھے ہو، وہ لاکھوں من مٹی کے نیچے تڑپ رہے ہیں. اور نہ معلوم آئندہ سال ہم میں سے اس رات میں کون ہوگا اور کون نہیں. پیغام اجل برحق ہے، سب کو آئے گا. اور اب تو عجب طریقے سے آ رہا ہے. 1 مئی کا اخبار آپ نے پڑھا ہوگا، لاہور کے ایک گھر سے ایک وقت میں 7 جنازے اٹھے. جنگلہ لگ گیا، تالا لگ گیا، کفر لگ گیا، رونے والا پیچھے کوئی نہیں. نہ معلوم کس کس طریقے سے آخری وقت میرا تیرا آنا ہے. ہمارے یہاں سب چیز کی تیاری ہے. اگر تیاری نہیں تو قبر کی تیاری نہیں. کاروبار میں، دھندے میں، نوکری ملازمت میں، حکومت و اقتدار میں، زراعت میں ہم سب مشغول ہیں. ہمارے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ موت آئے گی. یہ مکان، یہ دکان، یہ زمینیں جو آج تمہارے نام لگی ہوئی ہیں، رب ذوالجلال کی قسم یہ تو تم سے پہلے کئیوں کے نام رہ چکی. پٹواریوں کے کاغذات میں جا کے پڑتال کرو، تم سے پہلے کئیوں کے نام رہ چکی. جیسے وہ چھوڑ کر چلے گئے ایسے تم بھی رخصت ہو جاؤ گے. اسی کو کہتا کہ 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل. 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل. یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل. جو آیا وہی گیا، جو آیا وہی گیا. کوئی اقتدار کا لحاظ نہیں، کوئی حسن و جمال کا لحاظ نہیں، کوئی مال و متاع کا لحاظ نہیں. دنیا فانی ہے، یہ جہان فانی ہے، زندگی فانی، تمام شے اس عالم کی فانی فانی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب اتنے حالات بگڑ جائیں. 60 سال کی عمر گزار کے آدمی مر رہا ہو اور مرتے وقت ایمان کی ایک رسی بھی پلے موجود نہیں. اچھا کھا کے گزارا کر کے چلا گیا، کوٹھی بنگلوں میں زندگی گزار کے گیا، بڑی بڑی آسائش، بڑے بڑے آرام سکون کی زندگی گزار کے گیا. ادھر موت آئی، ادھر آواز آ گئی، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، تم نے اس پر دل کیوں جما لیا تھا؟ کبھی آواز آتی ہے کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو چند دنوں کے لیے، کروڑوں سالہ زندگی کا کوئی انتظام نہیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ایسی جگہ جا کے پڑو گے، نہ موت آئے گی نہ زندگی بنے گی. آج ایک دوسرے کے پیچھے
लगे हुए हैं, तनकीद और तबसरा है, दूसरे के ऐब तलाश करते फिरते हैं, अपना हिसाब कभी चेक ना किया, अपनी जिंदगी का रिकॉर्ड कभी चेक ना किया, अपनी मिसल का कभी मुताला ना किया। कुरान करीम आवाज लगाता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। दिल संग आलूद हो गए, गर्द गुब्बार चढ़ गया, अब हक की बात को रास्ता नहीं मिलता। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइदिन महजूबून। कुरान करीम आज हमें राह से नहीं आता। हमारे मोहतरम दोस्त जावेद साहब फरमा रहे थे कि इस्लाम नाफिज नहीं हुआ। अरे इस्लाम को कोई तकलीफ है? आवाम इस्लाम को पसंद नहीं करती, हुक्काम इस्लाम को पसंद नहीं करती। इस्लाम के सर में दर्द है जो वो जबरदस्ती तुम्हारे घरों में आएगा। इस्लाम की जरूरत हमें है, इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं। कुरान करीम की हमें जरूरत है, खुदा के कुरान को मेरी तेरी क्या हाजत है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। 1,24,000 अंबिया किराम के सरदार हैं। फरमाया, ओ लोगों, जो मेरी जात पे एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक की रहमत उसके ऊपर 10 बार छा जाती है। दुरूद शरीफ एक मर्तबा पढ़ो, फरमाया 10 बार अल्लाह की रहमत तुझ पे छाया कर लेगी। 10 नेकियां तेरे नाम अमाल में लिखी जाएंगी, 10 गुनाह माफ हो जाएंगे, 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। काम 1 मिनट का, अजरो सवाब 40 गुना। मगर हमें आदत नहीं, सारा दिन सारी रात यूं ही बर्बाद हो जाती है। चक चक बक बक में सारी उम्र बर्बाद कर दी। इसी को मजजूब कहता कि आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, और जान ठहरी जाने वाली जाएगी। रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। जिस नूरे नजर पे, जिस बेटे पे कपड़ों पे किसी ने कभी गर्द ना पड़ने दी, खुदा की कसम हमने देखा वो बाप अपने बेटे की कब्र पे धड़ाधड़ मिट्टी डालता है। जो आदमी अपनी बेगम के चेहरे पे जरा सा दाग देखना गवारा नहीं करता, हमने हजारों मन मिट्टी फेंकते देखे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कब्र के अंदर कीड़े उसकी मैयत को, बदन को हरगिज़ नहीं खाएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो कसरत से मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता होगा, मैदान हशर में वो मुझे नहीं, मैं उसको तलाश करके लाऊंगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। तुझे क्या मालूम तू किस नबी का उम्मती है? आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, 1,24,000 अंबिया किराम के सरदार तुझे मुफ्त में मिल गए। तेरा खर्च कुछ नहीं हुआ, तुझे तकलीफ कुछ नहीं पहुंची, इसलिए आज कदर नहीं करता। तो उस
नबी का उम्मती है जिसने सारी सारी रात तेरे लिए सजदे में रो रो कर दुआएं की। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, मैं बेदार हो गई, मैंने देखा हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा फरमा रहे हैं, सजदे में इतने रोए, मैंने जमीन पे हाथ फेरा, जमीन तर हो चुकी थी और इतना सांस घुट घुट के आप रोए, मेरा जिगर फटने लगा, मुझे ये अंदाजा न होने लगा कहीं आज मैं बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। जिस नबी का तू उम्मती है, रब्बे दुल जलाल की कसम, कई कई दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा, आज तुम मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। एक एक वक्त में दो दो पत्थर अपने पेट पे बांध कर काली कमली वाले ने कुरान पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाया। सारा बदन जख्मी, सारा जिस्म जख्मी। ओहद पहाड़ के ऊपर चले जाओ, उस गार से जाके पूछो तेरे ऊपर काली कमली वाले का कितना लहू बहाया गया था। तू इन चीजों को क्या जाने, तुझे तो दुकान का पता है, कारोबार का पता है, रुपए पैसे का पता है, सोने चांदी का पता है। और खुदा की कसम करोड़ों टन सोना कुर्बान कर दूं काली कमली वाले के जूते के एक तस्मे। मक्के की गली गली में मार खाई, मोहल्ले मोहल्ले में मार खाई, किसी ने सर पे गंद फेंका, किसी ने रास्ते में कांटे बिछाए, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने हड्डियां मारी, किसी ने रोड़े मारे, सारे मारने, मक्का सारा मारने वाला, अकेला काली कमली वाला मार खाने वाला। कत्ल के दर पे है, खत्म कर दो ये किस्सा ही मुका दो, इस बात को ही खत्म कर दो। अल्लाह पाक ने फरमा दिया मेरे नबी गमगीन न हो, वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इनकी तदबीरें बेकार हो जाएगी, मेरी तदबीर आपको बचाने की है। मैं परवरदिगार हूँ, मैं मालिक कायनात हूँ। एक दिन ऐसा आएगा, कल आपने हलीमा की बकरियां पहाड़ों पे चराई, एक वक्त आएगा अर्श अजीम पे बिठाऊंगा। मेहमान बनाऊंगा। अंदाजा लगाओ, मेहमान मुस्तफा हो, मेजबान खुदा हो, ठिकाना अर्श अजीम हो, क्या कहना। 8 लाख हदीस शरीफ तुम्हारे सामने मौजूद है, तकरीबन 6666 कुरान करीम की आयतें मौजूद है तुम्हारे सामने, मगर कोई भी अपनी जिंदगी का महवर बनाने को तैयार नहीं। कुर्बान जाऊं, काली कमली वाले ने प्यारी प्यारी उंगली का इशारा चांद को किया, चिर कर टुकड़े हो गए। दरख्तों को इशारा किया, जड़ें छोड़कर हुजूर के कदमों में आ गए। अबू जहल आया, हाथ में कंकरियां लेके कहने लगा बताओ मेरे हाथ में क्या है। फरमाया मैं बताऊं या खुद वो चीज बोले जो तेरे हाथ में है। ये तो और भी कमाल होगा। इरशाद फरमाया पत्थर के टुकड़ों, अंग्रेजों, तुम अल्लाह की मखलूक हो और मैं उस खुदा का बरगुज़ीदा नबी हूँ, मेरी शहादत दो। आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु
मोहम्मद रसूलुल्लाह। कंकरियों ने गवाही दी, पत्थर मान गया, तू आज तक ना माना। सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, देहात का बाशिंदा है, सोने की अंगूठी पहनकर हुजूर की खिदमत में आ गया, मसले का पता नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उसके हाथ से सोने की अंगूठी निकाल कर जमीन पे फेंक दी। हुजूर तशरीफ ले गए, सहाबा किराम बतलाने लगे, उठा ले, बीवी बच्चियों के काम आ सकती है, मर्द के लिए सोना जायज नहीं, बाजार में बेच सकते हो, कारोबार कर सकते हो। सहाबी कहने लगा, लोगों चाहे वो सोना हो या वो हीरे जवाहिरात हो, जिस चीज को मेरे आका ने फेंक दिया हो, मैं उठाना तो दरकिनार रहा, मैं तो उस चीज को अपनी आंखों से भी देखने को तैयार नहीं। हम जैसा होता तावीलें कर लेते, ये नहीं हो, यूं हो सकता है, यूं किया जा सकता है। अगले दिन एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, जी अगर गुस्से में कोई तलाक दे दे तो तलाक हो जाती है। मैंने कहा, गधे, कभी किसी ने प्यार मोहब्बत में भी तलाक दी? जो तलाक देगा गुस्से में ही देगा ना। पहले जलाल में आ जाते हैं, फिर रोते फिरते हैं। देखो जी, गुस्सा भी एक नशा है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना सुर्ख रंग के कपड़े पहनकर हुजूर की खिदमत में आ गया। सलाम किया, हुजूर ने सलाम का जवाब न दिया, मुंह फेर लिया, चेहरा अनवर फेर लिया। सहाबी का दम निकलने को हो गया, मैं मर जाता, जमीन मुझे निगल जाती, मैं खत्म हो जाता, मेरी जिंदगी तलख हो गई। मेरे आका ने मुझसे मुंह फेर लिया। सहाबी दूसरे सहाबा से पूछता है, मुझसे क्या गलती हुई, किस बात पर आका नाराज हो गए? बताया गया कि सुर्ख रंग के लाल कपड़ों से हुजूर नाराज हुए हैं। घर में गया, कपड़े उतारे, चूल्हे में आग जल रही थी, जलाकर खाक कर दी। और तंगदस्ती का जमाना है, गुर्बत का जमाना है, हालात ऐसे सख्त हैं। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टुकड़े तो 11, बदन के टुकड़े 11, कफल की चादर एक, वो भी छोटी। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी, सबसे बड़ी लख्त जिगर, जिसने दीन के लिए मार खाई, 2 साल मुसीबत उठाकर फौत हो गई। हुजूर ने फरमाया, गुस्ल से जब फारिग हो जाओ मुझे खबर देना, मैं कफन ला के दूंगा। गुस्ल से फारागत के बाद इत्तला की गई, आप एक पुरानी सी चादर लेकर आए और फरमाने लगे, लगते जिगर इस वक्त तेरे अब्बा के पास इसके सिवा और कुछ है नहीं। इतनी तंगी, इतनी उसरत, इतनी परेशानी, और सहाबी ने कपड़ों को जला दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कपड़े क्या किए कि मैंने जला दिए? फरमाया, औरतों के काम के थे। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिस कपड़े को देखकर आप नाराज हो जाए, मैं उसको आंख से देखूं, मेरा दिल गवारा नहीं करता। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़ात, हर नबी रुखसत होता गया, मौजज़ात खत्म होते चले गए। इमामुल अंबिया की नबूवत बाकी, मौजज़ात बाकी, कमालात बाकी, सारे मौजज़ात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी हैं। अल्लाह पाक ने जब अपने महबूब को गमज़दा देखा, परेशान देखा, मक्के वालों की तंगी ने परेशान कर दिया। अंदाजा लगाओ, ओ शहंशाह कायनात और 5-5 दिन के फाके। फरमाया, मेरे महबूब, मैं आपको आसमानों पे बुलाऊंगा,
تاکہ یہ غم دور ہو جائے. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے یہ تمنا کی تھی، اشتیاق کیا تھا، اس حسرت کا اظہار کیا تھا، الہی اس کالی کملے والے کا ہمیں بھی دیدار تو کرا. فرشتے بے چین ہو گئے حضور کے دیدار کے لیے. کبھی تم نے بھی علماء کرام سے وظیفہ پوچھا حضور کی زیارت کرنے کے لیے؟ کون کرے، کس کو ضرورت پڑی؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، او سورج، او ستاروں، او چاند، ٹھہر جا. رات دل کی گردش کو حکم ملا، ٹھہر جاؤ. دریاؤں ٹھہر جاؤ، سمندروں ٹھہر جاؤ، سارا نظام ٹھہر جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات، مشکلات سے پاک ہے، ناممکنات سے پاک ہے، دشواریوں سے پاک ہے، دقتوں سے پاک ہے، الفتوں سے پاک ہے. کیسے جائیں گے، کون لے جائے گا؟ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب میں کسی کام کو کرنے پہ آتا ہوں، میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے. جبریل جی حضور، میکائیل کو ساتھ لے جا، میرے محبوب کو جا کے لاؤ. حاضر خدمت ہو گئے. جبریل نے دیکھا محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. حضور کیا سوئے ہوئے ہیں؟ بات کو سمجھتے چلو، جو سو جاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو نیند آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا. وہ مصطفیٰ کریم ہے، وہ خدا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت. یہ کسی نے غلط کہا کہ ساری دنیا سو گئی ہے تو عرصہ پہ آ جا چپ کر کے، یہ نہیں، بلکہ اعلان یہ ہوا ہے ساری دنیا جاگتی ہے تو عرصہ پہ آ جا وج گج کے. فرمایا جبریل نظام عالم کا مین سوچ نکال دو، ٹھہر جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے. جبریل آیا، میکائیل آیا. جبریل کھڑا ہے، الہ العالمین یہ تو سوئے ہوئے ہیں، میں جگاؤں کیسے، بیدار کیسے کروں؟ الہ العالمین یا محمد کہہ کر جگا لوں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المزمل کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المدثر کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. تو ہاں کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں. یاسین کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. توجہ دھیان کرنا، سر مبارک کی طرف جاؤں، سر پہ ہاتھ رکھ دوں، حضور بیدار ہو جائیں گے. آواز آئی جبریل آج سے پہلے دنیا میں کئی عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگا لیا، بیدار کر لیا، دلہوں نے دلہن کو جگا لیا. آج میرے محبوب کی شان نرالی ہے، جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے. الہی کپڑا پکڑ کر کھینچ لوں؟ فرمایا نہیں نہیں. ہاتھ کی انگلی پکڑ کر دبا دوں؟ فرمایا نہیں نہیں. پیر مبارک کی انگلی پکڑ کر تھوڑا سا کھینچ لوں، بیدار ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں. تجھے معلوم ہونا چاہیے معراج کی رات ہے، ادب کی رات ہے، لوگوں کو مسائل سمجھانے کی رات ہے. الہ
الہ العالمین کیسے بیدار کروں، گدگدا دوں، کہیں تھوڑی سی خراش کر دوں؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ آج انداز نرالے ہو، محبوب نرالا، انداز نرالے، طریقہ کار نرالے، تمام شان نرالی، حالات بھی نرالے ہونے چاہیے۔ الہ العالمین پھر میں وہ حالات کیسے پیدا کروں؟ آواز آئی اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اور جبریل تیرے 600 پر میں نے لگا رکھے ہیں، تیرے سر کے اوپر تاج ہے ملائکہ کے سردار ہونے کا، تو نوریوں کا سردار ہے، تو آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے، تو بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے، تو زمین میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے، اور آج ہم نے دنیا کو بتانا ہے جبریل کا کیا مقام ہے، آمنہ کے در یتیم کا کیا مقام ہے۔ آج دنیا کو بتانا ہے، کیا بتانا ہے؟ ہم نے یہ بتانا ہے قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلی اور ہے۔ کیا نسبت؟ کلیم اللہ کوہ طور پہ بول اٹھے ربی ارینی، ربی ارینی، الہی دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی لن ترانی، نہیں دیکھ سکو گے، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، پہاڑ چل کر خاک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے ہیں۔ ادھر آواز آئی براق تھکا جبریل رہا، رب آگے جا نہ سکا، رب ادن حبیبی ملنی کہے، رب ادن حبیبی ملنی کہے، فکان قاب قوسین او ادنا، آجا آجا میرے محبوب گھبرانا، تو مہمان ہے میں تیرا میزبان ہوں۔ رب ادن حبیبی منی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، جو مقام دنا کی رفعت ہے، کوئی اس جانا کیا جانے، وہ فرش کے رہنے والے ہیں، وہ فرش کے رہنے والے ہیں، کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے۔ شب اسرا تیرا کیا کہنا، براق تھکا رب بھی رکا، جبریل بھی سدرا سے آگے، بھلا رستہ جانا کیا جانے۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہ کالی کملی والا کون ہے، یہ کمل پوش کون ہے؟ تم کیا جانو کتنی مصیبت اٹھا چکے ہیں۔ کہتا حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کہا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کہا، کوئی ایسے دشمن کو یارو، کوئی ایسے دشمن کو یارو، دامن میں چھپانا کیا
जाने कोई ऐसे दुश्मन को यारो दामन में छुपाना, क्या जाने वो फर्श के रहने वाले हैं कोई उनका ठिकाना, क्या जाने। और तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, और मेरे महबूब तेरे चमकते चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा तेरी जुल्फों की स्याही की कसम, कहता तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम और सहर, रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी बातें अदा का क्या कहना, ओ जिब्रील अदब कर यूं मेरे महबूब को नहीं जगाना। पता चलाए मैं आज वाली रात में महबूब की आमद है, तमाम निजाम आलम को साकिन कर दो, जिब्रील मैन स्विच निकाल के फेंक दो, महबूब आ रहा है। इलाही फिर बेदार कैसे करूं, फिर मैं जगाऊं कैसे। फरमाया आज तो मसले हल करने हैं, लोगों को बताना है कि नूर का क्या मकाम है और सैयदुल बशर का क्या मकाम है। जिब्रील जी हुजूर मेरे महबूब के कदमों में लेट जा, मेरे महबूब के कदमों में लेट जा, और ये जो तेरे सर पे ताज है सरदारी का, इसमें जो नूरानी पर लगे हुए हैं, यूं लेट कर मेरे महबूब के पैर के तलवे में जरा सी खराश कर दे, लोगों को पता चले नूरी क्या कर रहा है और आमला का दुर्रे यतीम कहाँ सोया हुआ है। लिनुरियहू मिन आयातिना, बड़ी बड़ी निशानियां हमने दिखलाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। फरमाया जिब्रील क्या बात है, अल्लाह पाक ने बुलाया है, मैं जिब्रील हूँ, ये मिकाईल है, आपको लेने आए हैं, ये जन्नत से बुर्राक सवारी लाए हैं, इस पर आप सवार हो जाएं, अल्लाह पाक ने आपको बुलाया है। बहुत अच्छा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में मौजूद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पे सवार होने लगे तो सवारी ने जरा सी शोखी में गर्दन हिला दी। घोड़ सवार जो है वो जानते हैं, जब घोड़ी पर अच्छे खच्चर पर सवार होता है आदमी तो वो झुरझुरी खाता है, शोखी मारता है। बुर्राक ने सर हिला दिया। जिब्रील ने कहा बुर्राक किसके सामने सरताबी की, किसके सामने सर हिला दिया, ये तो नबीउल्लाह है, अगर कल कयामत में खुदा ने पूछ लिया जवाब क्या देगा। रिवायत में मौजूद है बुर्राक जन्नती जानवर पसीने में डूब गया। उसने जरा सी गर्दन हिला दी, वो पसीने में गर्क हो गया। यहाँ 60 साल की उम्र गुजर गई, आज तक पसीना नहीं आया, कभी घबराहट हुई नहीं। जिन लोगों को घबराहट हुई वो कुछ और किस्म के लोग थे। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त है, जमीन पे पेशानी रगड़ रहे हैं, माथा रगड़ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। किसी ने पूछा सुफियान सौरी क्या बात है, कहने लगे आखिरी वक्त करीब मालूम होता है, अल्लाह के यहाँ पेशी है, डरता हूँ न मालूम वो ज़ात कैसे पेश आएगी। आप तो बड़े वली अल्लाह हैं, आपको क्या गम है, आप तो अब्दाल हैं, आप तो वक़्त के कुतब हैं, आपको क्या गम है। फरमाने लगे तुम नहीं जानते उसकी जात बड़ी बेनियाज है। मायूरी न मालूम वो जात किस तरह मेरी साथ पेश आए। बड़ों बड़ों को रोक
روتے دیکھا سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی تھی. ابن عباس کی رو رو کر آنکھیں ضائع ہو گئی. امام زین العابدین رات دن رویا کرتے تھے, اگر رونا کبھی نہیں آیا تو مجھے اور آپ کو نہیں آیا. یہ ہمارے قابر, یہ علماء جاوبند, یہ بزرگ اللہ والے, یا مصلی پہ تلاوت ہے یا اس کے دربار میں رونا دھونا ہے. انہی کے بارے میں کہتا ہے کہ تم ان پر الزام نہ لگایا کرو, اتہام نہ باندھا کرو. یہ بہت اللہ والے لوگ تھے اور ان کی حالت یہ چھوٹے جب اسیری سے, چھوٹے جب اسیری سے تو بدلا ہوا زمانہ تھا. وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا. کہاں سے لاؤں مولانا قاسم نانوتوی کی زیارت کراؤں تمہیں, کہاں سے لاؤں شیخ الہند کو, کہاں سے لاؤں مولانا شیخ العربی والا جم حسین احمد مدنی کو, کہاں سے لاؤں عطا اللہ شاہ بخاری کو, اور کہاں سے لاؤں مفتی محمود رحمہم اللہ علیہ مجمعین. ان تمام لوگوں نے ساتھ بساتھ قدم با قدم اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار دی. تم 4 نمازیں پڑھ کے ولی بنتے ہو. مولانا حسین احمد مدنی نے 4 برس تک 18 سیر مکئی روز چکی میں پیسی, چکی جلائی اللہ والے نے, اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا, یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا, کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی. ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. آج جو اٹھتا ہے ان اللہ والوں کو تان کرتا ہے. شاہ اسماعیل شہید دلی کا شہزادہ, اسی نے دیکھا دوپہر کے وقت جامع مسجد دلی کے فرش کے گرم فرش کے اوپر چکر لگا رہی ہیں. کسی نے کہا شاہ صاحب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جہاد فی سبیل اللہ کا پروگرام ہے, اپنے پیروں کو گرم زمین پہ چلانے کا عادی بنا رہا ہوں, کل کو یہ وقت پر جواب نہ دے جائے. جنہوں نے رنجیت سنگھ کا خاتمہ کیا, مسجدوں سے خنزیر اٹھا کر باہر پھینکے, مسلمانوں کو صحیح معنوں میں نصب العین دیا, تم ان کو آج کافر کہتے ہو. اگر یہی لوگ کافر تھے پھر مسلمان کون ہے؟ میں زیادہ تبصرہ کیا کروں, اتنا کہتا ہوں کہ رنگ لائے گی ہماری باقا مستی ایک دن. تمہیں کیا معلوم ہے صحابہ کرام کا مقام کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کے دروازے پہ حضور دلہا بن کر تشریف لائے. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کو کچھ نہ کہنا, ابو بکر کا داماد ناراض ہو جائے گا. عثمان کو کچھ نہ کہو, عثمان کا سسر ناراض ہو جائے گا. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جو حضور کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کر آئے. ایک وقت ہے صحابہ کرام کا, پتھر کھائے, پتے چبائے, آنکھیں کاٹے, بیوی بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا, سنگینوں کے نوک پر اپنے معصوم بچوں کو لٹکتا دیکھا, مگر صحابہ کرام نے حضور کا دامن رکھا. الحمدللہ ہم ایسے اکابر کے غلام ہیں. حضرت لاہوری سبقت رحمت اللہ علیہ تقسیم سے پہلے پولیس مکان کی تلاشی لینے آئی. تلاشی لینے کے بعد سکھ افسر کہنے لگا, مولانا دستاویز تو کہاں ملنی تھی, یہ گھر کیسا ہے جس میں آٹے کا ڈبہ بھی نہیں, جس میں دال نہیں, گھی نہیں,
तेल नहीं, मिर्च नहीं, नमक नहीं, खाने की कोई चीज नहीं, आप खाते कहाँ से? फरमाया वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, अल्लाह की जात खिलाती है, वो परवरदिगार खिलाता है। सिख अफसर 50 रुपए उस जमाने से निकाल कर हजरत को देने लगा। फरमाया तू तो गैर मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया, सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ की लाहौरी ने रोटी नहीं खाई। हज़रत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, पीर अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने 25 बरस तक बगैर वुजू की पकाई हुई रोटी नहीं खाई। हजरत की चाय के लिए जब बकरी का दूध निकाला जाता था, पहले वुजू करके तहियतुल वुजू खादिम पढ़ता था, फिर बकरी का दूध निकाला जाता था। और हजरत की बेटी जब चाय बनाती थी, पहले वुजू करती थी, फिर तहियतुल वुजू पढ़ती थी। इसके बाद हजरत दीनपुरी पीर अब्दुल हादी रहिमहुल्लाह की चाय बनाए जाया करती थी। आज तुम 4 नमाजें पढ़ के 4 अन्य ज़कात खैरात के देकर अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बनाए बैठे हो। इन लोगों से पूछो जन्नत की कीमत क्या है। सिख अफसर कहने लगा कि जी अगर आप गैर मुस्लिम का पैसा नहीं लेते तो मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान बनता हूँ, अब तो ले लो। फरमाया दूसरी शर्त भी बाकी है, मैंने बेनमाज के हाथ का कभी नहीं खाया। एक हमारा जमाना है, तुम्हारा कोहाट शहर तो वलियों का शहर है, अबदालों का शहर है, नेक लोग हो बाबा, हम तो मुल्तान रहते हैं। एक पीर साहब 10वीं मुहर्रम को घोड़े पे सवार होकर चकले में जाते हैं और नजराने लेते हैं और दुआ करते अल्लाह करे तुम्हारा कारोबार खूब चले। यदि पीरी चलती आज कई लोग मिलेंगे, ये उलमाए देवबंद, ये देवबंदी अकीदा रखने वाले पीरों को नहीं मानते। कौन कहता है पीरों को नहीं मानते? हम पीरों को अपने सर का ताज समझते हैं, दुर्वेशों को मानते हैं, कलंदरों को मानते हैं, फकीरों को मानते हैं, मगर ठगों और गुंडों और बदमाशों को नहीं मानते। उलमाए देवबंद आप लोग समझ रहे हैं जो कुछ मैं कह रहा हूँ, सब कुछ ये यूं ही बैठे हैं, आप सबकी समझ में आ रही है ना। हमारे यहाँ पंजाब में वलियों की तारीफ लोग बहुत करते हैं। कहने लगे बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह कच्चे सूत के साथ कुएं में 12 साल तक उल्टे लगते रहे। बताओ जी अल्लाह वाले ने क्या गुनाह किया जो खुद भी तो 12 साल तक उल्टा ही लटका दिखता गया। ये बुजुर्ग की तारीफ है कोई? तुम लटक के दिखाओ 1 घंटा, तू लटक अपने बाप को लटका, बाबा फरीदुद्दीन को क्यों लटकाता है? हम खादिम जिंदा है, इस किस्म की बात नहीं चलने देंगे। मैं तुम्हें बतलाऊं बाबा फरीदुद्दीन कौन था। एक मुरीद आया और आकर के तोहफे में कैंची पेश करी, निकरात। हजरत ने इनकार कर दिया, मैं नहीं लेता। मुरीद कहने लगा जी गरीब का हकीर तोहफा समझ के रद्द कर रहे हो? फरमाया नहीं, सुई ले आ, मैं ले लूंगा। कैंची इसलिए नहीं लेता, कैंची का काम, मिकरात का काम काटना है, सुई ले लूंगा, सुई का काम जोड़ना है। फरीद जोड़ में आया ना कि तोड़ में आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहिमहुल्लाह आए, राजस्थान के टिब्बे पे टीले पर बैठे अकेले थे, जनाबा उठा, 90 लाख काफिर मुसलमान बन के कलमा पढ़ रहा था। तो मैं कर रहा था ये अल्लाह वाले उलमाए देवबंद जिन्होंने हर मोड़ पे कीमत चुकाई, शाह इस्माइल
शहीद कहाँ होते हुए बालाकोट की पहाड़ी पे पहुंचे। आवाज आई फला फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, फला फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता, जो मरने का शऊर नहीं रखता वो जिंदगी क्या जाने। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुर्राक पे सवार कर लिया। आपने फरमाया जिब्रील आजा, मेरे आगे बड़ी जगह बाकी है, इस सवारी पे सवार हो जा। जिब्रील कहता नहीं, आज की रात लोगों को मसले समझाने हैं, जिस सवारी पे आप सवार हो मेरी मजाल नहीं, उस सवारी पे सवारी करो। मैं सवारी करूं जिस सवारी पे आप सवार हो, मेरे पीछे सवार हो जा, जगह बड़ी है। कहता नहीं नहीं, मैं इस सवारी के ऊपर सवार हो ही नहीं सकता। फिर मेरे साथ नहीं चलोगे? जरूर चलूंगा। कैसे चलोगे? काली कमले वाले जहां पर आपने कदम मुबारक रखे हुए हैं, एक तरफ कदम मुबारक के नीचे, रुकाब के नीचे मैं नूरी ताज अपना सर लगा के चलूंगा, एक तरफ मिकाईल यूं ही बाई तरफ आपके कदम के नीचे नूरियों के सर होंगे, आमला के दुर्रे यतीम के पैर चल रहे हैं। इसी को इकबाल कहता है, हम साए जिब्रील अमी बन गए खाकी, हम साए जिब्रील अमी बन गए खाकी। है ये तेरा नशेमल न बुखारा न बदख्शान, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में कुरान। आज नूरी फरिश्तों के सर है, आमना की झोली में दूध पीने वाले, हलीमा की बकरियां चराने वाले के कदम मुबारक है। हुजूर फरमाते हैं सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुर्राक इतना सुरात रफ्तार था, इतना तेजी से चलता था, जहां मेरी नजर पड़ती थी वहां बुर्राक का कदम पड़ता था। तशरीफ ले जाए। आई मौलूद ईसा अलैहिस्सलाम, जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिब्रील ने अर्ज किया यहाँ पर तशरीफ ले आओ, 2 रकात नमाज अदा करो। मदीना मुनव्वरा आया, यहाँ पर 2 रकात नमाज अदा करो, ये आपकी हिजरत गाह है। आप फरमाते हैं हम आगे बढ़े, एक औरत आई, उसने आकर सलाम किया, मैं जवाब देने लगा तो जिब्रील ने मुझे रोक दिया, इसके सलाम का जवाब न देना, ये दुनिया है जो औरत की शक्ल बनाकर आई है। पता चला कि ये जो औरत जात है ना, ये आदमी का बेड़ा गर्क करने के मामले में बहुत पीछे से लगी हुई है। आदम अलैहिस्सलाम को गंदम का दाना भी हजरत अम्मा हव्वा ने खिलाया था ना, उन्होंने कहा देख ले आप मर जाएंगे, मैं अकेली भटकूंगी, मैं मर जाऊंगी तो आप अकेले रोएंगे, आओ ये गंदम का दाना खा लेते हैं, न तुम मरोगे न मैं मरूंगा। और पाकिस्तान तो तरक्की याफ्ता मुल्क है, ऐसा मालूम होता है कि हवाले ही औरतों के कर दिया गया। फर्स्ट लेडियां, नए लिबास, पिछले कई सालों में इतना कपड़ा तंग कर दिया था कि 2 गज में सूट बन रहा था। अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह कमीज इतनी नीची हो गई, पैरों तक पता ही नहीं चलता दरवाजे पे खाला खड़ी है या रोटी मांगने वाली फकीरनी है। रोजाना बदलते हैं, रोजाना। तुम्हें क्या मालूम इमामुल अंबिया महबूब
महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घरवाली, सारे जहान के मुसलमानों की अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, हमें कई महीनों तक हुजूर के घर में एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला मिला करता था। फरमाती है खजूर के दाने की फिर कदर हुई जब वो भी ना मिली। औरतों से कहता हूँ, सुनो, तुम्हारी अम्मा का क्या हाल है, 24 घंटे में एक खजूर का दाना। कई महीने इसी तरह गुजर गए, कई महीने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूल्हे में आग न जली। फाके पे फाके आए, मुसीबत पे मुसीबत उठाई, तकलीफ पे तकलीफ झेली। शाबे अबी तालिब के जमाने में 2.5 बरस तक काली कमली वाले ने और आपके गुलामों ने मुसीबत उठाई, लेकिन आज रमा गवा है, जिब्रील गुलामी करता है, मिकाईल गुलामी करता है। आपने औरत के सलाम का जवाब न दिया। हुजूर फरमाते हैं हम आगे चले, हमने कौम देखी, लोग देखे जो सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आका ने फरमाया अगर एक माथा के बराबर वो सड़ा हुआ गोश्त दुनिया में जाहिर कर दिया जाए, पूरी दुनिया बेहोश होकर फना हो जाए। इतना सड़ा हुआ गोश्त, इतना बदबूदार गोश्त मर्द औरत खा रहे थे। हुजूर फरमाते हैं मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये ज़कात ना देने वाले मर्द और ज़कात ना देने वाली औरतें। फरमाया वल्लज़ीना यक्निज़ूना ज़हबा वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग ज़कात नहीं अदा करते, फरमाया फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। उस माल की तख्ती बनाकर जहन्नुम में गरम करके यहाँ माथे पे, पसलियों पे, पीठ पे दाग दिए जाएंगे और अल्लाह पाक उस दौलत को जुबान देगा। वो कहेगी हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। हुजूर फरमाते हैं सबका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आगे चले, हमने देखा एक तंदूर है जिसमें मर्द औरत नंगे पड़े हैं, आग ऊपर को आती है वो भी आ जाते हैं, नीचे चली जाती है वो भी चले जाते हैं। हुजूर फरमाते मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? जवाब मिला ये जानी मर्द बदमाश औरतें हैं, ये क़यामत तक यूं ही चलते रहेंगे। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदकार मर्द बदमाश औरत की ये निशानी होगी क़यामत के दिन, उनकी पेशाब की जगह से लहू और रात और पीत के दरिया बह रहे। काम पर खोल कर रख जाएंगे। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन बोल बोल कर कहेगी इलाही मुझ पे कुरान नहीं पढ़ा, मुझ पे शराब पी, जुआ खेला, बदमाशी की। आपने फरमाया हम आगे चले, हमने देखा एक आदमी के चेहरे को कांटों वाले झाड़ छीलते हैं, तराशते हैं और कभी इधर से कभी इधर से। हुजूर फरमाते मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये गलियों में, सड़कों में रोड़े, ईंट, कूड़ा, क्रिकेट डालने वाले हैं जो लोगों को ठोकर लगा करती है। आप फरमाते हैं फिर हम बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखो हुजूर को अल्लाह ने बुलाया, 1,24,000 नबी इस्तिक़बालिया के लिए पहले बिठाए, आसमानों को सजाया, अर्श अज़ीम को सजाया। हुजूर तशरीफ लाए, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, मरहबा इब्न सालेह,
اور میری بیٹی تجھے مبارک ہو، میں بھی تیری وجہ سے آج فخر کرتا ہوں۔ سارے نبی اکٹھے ہو گئے، سارے پیغمبر، سارے رسول جمع ہیں۔ جبریل امین نے اذان دی۔ آدم علیہ السلام سوچتے ہیں آج امامت مجھے ملے گی، میں ابو البشر ہوں، کائنات انسانی کا ابا ہوں۔ نوح علیہ السلام سوچتے ہیں میں نے 950 سال مار کھائی، مجھے آج امامت ملے گی۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں میری آل میں سے ہزاروں نبی آئے، آج کی امامت مجھے ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کی، آج امامت مجھے ملے گی۔ اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں میں چھری کے نیچے لیتا، آج امامت میری بنے گی۔ عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں مجھے بغیر باپ کے خدا نے پیدا کیا، آج امامت میری بنے گی۔ اللہ نے فرمایا انبیاء کرام ٹھہر جاؤ، رسولوں ٹھہر جاؤ، اور نبیوں ٹھہر جاؤ، جہاں میرا محبوب موجود ہوگا کسی کو مسلح پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ جہاں بھی میرا محبوب موجود ہو وہاں مسلح پہ نبی قدم نہیں رکھ سکتے، رسول قدم نہیں رکھ سکتے، پیغمبر قدم نہیں رکھ سکتے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں حضور میرے پاس ہے، حضور مسلح کے پاس ہے، حضور ہر جگہ ہے، ان کو چاہیے برنگی چھوڑ دے، یا کرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو، یا سنگ ہو جا، یا حضور کو اپنے پاس نہ مان، اور یا پھر مسلح پہ کھڑا ہونا چھوڑ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آج تک ختم نبوت، آج تک ختم نبوت، اے صحابہ، اے صحابہ، نماز پڑھ، نماز پڑھ، نعرہ تکبیر۔ فرمایا ہم بھی کرام کھڑے ہو، اسی کو بتا ادا کر بے حبیب آباد کرنا، ادا کر